प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्नवाद प्रभु जी, हालेलुया। धन्नवाद होवे परमेश्वर दा अज दे पवित्र दिन दे लई प्रभु दा धन्नवाद करदे हां और प्रभु दा धन्नवाद करदे हां कि परमेश्वर ने एक बारी फिर अपनी हज़ूरी दे विच सानूं इकट्ठियां कीता ताकि असीं प्रभु दे वचन नूं सुण सकीए। प्रभु दा धन्नवाद करदे हां, प्रभु दी हज़ूरी दे लई धन्नवाद करदे हां और मेरा विश्वास है कि सचमुच जो तुसीं हुण आराधना कीती है साडे नाल मिल के और सचमुच परमेश्वर ने साडी आराधना नूं कबूल कीता है और परमेश्वर इस आराधना दा प्रतिफल सानूं जरूर देणगे और प्रभु इस आराधना तो खुश होया। प्रभु दा धन्नवाद करदे हां, हालेलुया। सो हुण समय है कि असीं परमेश्वर दे वचन दे विच जा सकीए। प्रभु दे वचन दे विच जाण तो पहलां आइए सारे मिल के प्रार्थना करदे हां, धन्नवाद करदे परमेश्वर दा, हालेलुया। महान प्रभु, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा प्रभु जी, इस समय प्रार्थना करदा परमेश्वर, हालेलुया। तुहाडे दास होण दे नाते मैं प्रेयर करदा प्रभु, प्रार्थना करदा प्रभु जी खुदा। सचमुच प्रभु जी तुहाडे वचन दे खुलण दे नाल प्रकाश हुंदा है और निर्बुद्धि लोग बुद्धिमान बन जाते प्रभु जी। तुहाडा धन्नवाद करदा प्रभु जी और मैं प्रार्थना करदा प्रभु जी इस समय जिन्ने लोग भी प्रभु खुदा तेरे प्रभु जी चुने हुए लोग जिन्ने लोग भी प्रभु जी इस प्रभु जी वचन नूं सुण प्रभु जी उन्हां सारिਆਂ दे जीवन दे विच तेरी बड़ी बरकत आ जाए और तेरा प्रभु जी अनुग्रह आ जाए परमेश्वर, तेरी मुक्ति उन्हां दे जीवन दे विच आ जाए, तेरी चंगियाई आ जाए परमेश्वर, हालेलुया। मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर अज दा प्रभु जी खुदा वचन प्रभु जी साडे सारिਆਂ दे जीवन दे विच काम करे परमेश्वर, हालेलुया। 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल लेके आवे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करदा अपना वचन सानू दे परमेश्वर और उस वचन नूं समझण दी शक्ति दे, उस वचन दे ते चलण दी शक्ति दे परमेश्वर, हालेलुया। धन्नवाद करदे हां प्रभु जी, हालेलुया। बकाया समा तुहाडे हत्थां में दिंदे हां, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच मंगदे हां, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु दा धन्नवाद होवे कि एक बार फिर परमेश्वर ने सानू मौका दिता कि असीं प्रभु के वचन दे विच जा सकीए और जिन्हें ऑनलाइन मैनू देखण और जिन्हें बाद दे विच देखण इस वीडियो नूं, मेरा विश्वास है कि प्रभु उन्हें आशीष करनगे और सारे प्रभु के वचन दे विच आपां चलांगे, परमेश्वर के वचन दे विच चलांगे, प्रभु का वचन पढ़ांगे आपां। अज जो असी परमेश्वर के वचन दे विचों सीखण जा रहे हैं वो है कि परमेश्वर के जो वचन हैं उन्हां दे उत्ते सानू भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर की गल दे उत्ते, परमेश्वर के वचन दे उत्ते सानू भरोसा करना चाहिए और प्रभु की गल नूं सानू सुनना चाहिए है। परमेश्वर की गल नूं सानू सुनना चाहिए है कि प्रभु सानू की कहंदे आ, हालेलुया। और प्रभु के वचन दे विचों असीं सीखांगे कि जदों असीं प्रभु के वचन नूं सुणदे हां, जदों असीं प्रभु के वचन नूं सुण के उस दे अनुसार चलना शुरू कर दिंदे हां तां की हुंदा साडे जीवन दे विच, असीं प्रभु के वचन दे विचों सीखांगे, हालेलुया। और वचन तो बाद दे विच मैं तुहाडे सारिਆਂ दे लई प्रार्थना करांगा कि परमेश्वर तुहानूं सारिਆਂ नूं अपनी बरकत दे नाल भरे, अपनी आशीष दे नाल भरे और अपने छुटकारे दे नाल भरे, अपनी मुक्ति दे नाल भरे, अपनी चंगियाई दे नाल भरे और परमेश्वर अद्भुत कार्य तुहाडे जीवनां दे विच करे। वचन तो बाद दे विच तुहाडे सब दे लई प्रार्थना होवेगी, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन दे विच बने रहो ताकि असीं प्रभु के वचन दे द्वारा अपने जीवनां दे विच आशीष पा सकीए, हालेलुया। सो प्रभु की गल नूं सुणन दे नाल साडे जीवन दे विच की हुंदा हैगा आ। अज असीं प्रभु के वचन दे विचों कुछ इहो जिहा सीखण जा रहे हैं और मेरा विश्वास है जदों तुसीं इस प्रभु के वचन नूं सुणोगे तां तुसीं सचमुच चंगियाई नूं प्राप्त करोगे, तुसीं सचमुच अपने जीवन दे विच एक वड्डी वेदारी नूं देखोगे, वड्डी बरकत नूं देखोगे और वड्डे छुटकारे नूं देखोगे, वड्डे आनंद नूं तुसीं अपने जीवन दे विच देखोगे और तुसी अनदेखियां चीज़ां जो तुहाडे जीवन दे विच हले दिखाई नहीं दे रहीआं, तुसी अनदेखियां चीज़ां दा अनुभव अपने जीवन दे विच करोगे। परमेश्वर तुहानूं अनदेखियां आशीषां, अनदेखियां चंगियाइयां, अनदेखे जो परमेश्वर दे काम आ जो सानूं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि सचमुच परमेश्वर इहो जिहे परमेश्वर हन कि वो अनदेखियां चीज़ां नूं ऐदां बुलांदे जिद्दां किते वो ऐदां बिल्कुल साडे सामणे आ, हालेलुया। परमेश्वर के वचन दे विच असीं चलांगे कि सचमुच परमेश्वर का वचन एक अद्भुत वचन है, परमेश्वर का वचन एक थोड़े दे समान है, परमेश्वर का वचन एक अग दे समान है जो शैतान दे सारे कम्मां दा नाश करता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन एक थोड़े दे समान है जो शैतान दी सारियां चालां दा
ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਇਆ ਨੇਮ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਇਆ ਨੇਮ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। मैं चाहना कि आप इस वचन को पढ़िए। हाँ जी, पढ़ांगे आप इस वचन को। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो सामोन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सामोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सामोन ने उनको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सामोन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। बस हालेलुया। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 7 8 ਵਚਨ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਨੇਸਰਤ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਗਨੇਸਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਢਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਛੁਆਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ 2 ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਲਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੇੜੀ ਲਈ ਔਰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਟਾ ਲਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ, ਕੰਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇੜੀ ਹਟਾ ਲੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇੜੀ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਹਟੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਤਰਸ, ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈ, ਗੱਭੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬੇੜੀ ਥੋੜੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਆ ਕੰਡੇ ਤੋਂ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੈ ਚੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲ ਪਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਘੇਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਫਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਣੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਣ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਧਾਰ ਨੂੰ, ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਣਦੇਖੀ ਚੀਜ਼, ਅਣਦੇਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਅਣਦੇਖੀ ਚੰਗਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਣਦੇਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਣਦੇਖੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਣਦੇਖੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਘੇਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਪਤਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ
ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਤਰਸ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਸਨੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਲ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੇੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੌਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਮੰਗਦਾ ਆ ਤੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਬੇੜੀ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7-8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੱਛਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸਰੀਰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮੱਛਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ,
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਹਟੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਦਿਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੱਛਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚੱਲ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੱਛਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੋਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ। ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਛਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਲ ਪਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਵੇਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੌਸਮ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਪਤਰਸ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਘੇਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਣਦੇਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਅਣਦੇਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਇਸ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਬਹਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਂਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਚੰਗਿਆਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਣਦੇਖਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ।
लेकिन जो परमेश्वर की गल सुनने की गल आती हैगी आ, जो परमेश्वर के वचन की गल आती हैगी आ, ते उस समय असीं कह दिंदे आ प्रभु तू जानता है साडा शरीर कमजोर हैगा। हालेलूया। और जो प्रभु की गल सुनने की गल आती हैगी आ, जो प्रभु के वचन की गल आती हैगी आ कि प्रभु के वचन सानू की कहंदे आ, जो असीं उस प्रभु के वचन नूं सुनदे आ, जो प्रभु यीशु मसीह सानू कुछ कहंदे आ ते असीं उसका इनकार कर दिंदे आ। भुल जाओ कि असीं अनदेखी आशीष नूं अपने जीवन दे विच लवांगे, अनदेखी बरकत नूं साडे जीवन दे विच लवांगे, अनदेखी चंगियाई नूं साडे जीवन दे विच असीं लवांगे, क्योंकि बाइबल दसदी है विश्वास करन वालियां दे लई सब कुछ संभव है। हर असंभव गल्लां, हर इहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां साडी समझ तो बाहर आ, हर इहो जिहे काम साडी समझ तो जिहड़े बाहर आ, हर इहो जिहा काम, इहो जिहियां गल्लां जिहड़ियां साडी समझ तो बाहर आ, जदों असीं प्रभु दे उत्ते विश्वास करदे आ ਤਾਂ ਉਹ असंभव ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ परमेश्वर और साडे विचकार साडा शरीर आवे ते उस शरीर दी गल नहीं सुनना, बल्कि उस समय परमेश्वर दी गल सुनना है। हालेलूया। जवानी दे समय दे विच जदों इंसान जवान हुंदा है, जदों कोई भी इंसान जवान हुंदा है, जवानी दे समय दे विच परमेश्वर कहंदा है, परमेश्वर कहंदे आ कि मेरे वचनां नूं तू याद रख, परमेश्वर नूं याद रख, परमेश्वर दीयां गल्लां नूं याद रख। परमेश्वर पवित्रताई नूं पसंद करदे आ। हालेलूया। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਔਖਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, उसका शरीर परमेश्वर और उसके विचकार आ रहा सी, जदों उसका शरीर उसके परमेश्वर और उसके विचकार आ रहा सी, उस समय उसने शरीर दी नहीं सुनी बल्कि परमेश्वर दी सुनी। जदों साडा शरीर परमेश्वर और साडे विचकार जदों साडा शरीर आ जांदा हैगा आ, उस समय असीं किस दी गल नूं सुणदे हां। अगर असीं परमेश्वर दी अनदेखी आशीष नूं अपने जीवन दे विच लैणा आ, अनदेखी बरकत नूं, अनदेखी चंगियाई नूं, अनदेखी छुटकारे नूं अपने जीवन दे विच लैणा आ ते सानूं परमेश्वर दी गल नूं सुनना पवेगा। इजराइलियां ने कदी सोचिया नहीं होवेगा कि समुंदर भी कदी दो भाग होवेगा। इजराइलियां ने कदी सोचिया नहीं होवेगा कि पत्थर दे विचों पानी निकल सकदा है। इजराइलियां ने कदी सोचिया नहीं होवेगा कि आकाश दे विचों, स्वर्ग दे विचों मन्ना बरस सकदा है। सचमुच उन्होंने अनदेखियां चीज़ां नूं अपने जीवन दे विच प्रगट करवा लिया परमेश्वर दे कोलों। किस कारण? क्योंकि परमेश्वर दा वचन उन्हां दे कोल सी और परमेश्वर दे वचन दे अनुसार वो चलदे हुंदे सी। असीं होर भी देख सकते हां, बहुत सारे वचन देख सकते हां। यहोशुआ ने कदी सोचिया नहीं होवेगा इस गल नूं कि यरीहो दीयां दीवारां जिहड़ियां आ और यरीहो दे जिहड़े लोक आ, यरीहो जिहड़ा शहर हैगा आ, वो परमेश्वर साडे हत्थां दे विच बिना हथियार तो, बिना साडी ताकत तो परमेश्वर साडे हत्थां दे विच दे देवेगा। परमेश्वर उस दीवारां नूं गिरा देवेगा, पर उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होवेगा। परमेश्वर अपनी शक्ति के द्वारा परमेश्वर अपने काम नूं करदे आ। हालेलूया। उन्हां दी सोच ये सीगी कि परमेश्वर कहणगे हथियारां नूं लै लो नाल और पूरी तरह अपने आप नूं तैयारी कर लो, क्योंकि लड़ाई जिहड़ी आ वो लड़नी हैगी आ यरीहो शहर दे नाल। लड़ाई लड़के फिर असीं दीवारां नूं भी ढा देवांगे, जिहड़ियां वड्डियां चौड़ियां दीवारां जिहड़ियां सीगां उन्हां नूं भी ढा देवांगे और वो जिहड़ा देश हैगा, वो जिहड़ा शहर हैगा, यरीहो जिहड़ा शहर हैगा, उस नूं भी असीं कब्जे दे विच लै लवांगे। उन्हां दी सोच ये सी कि परमेश्वर सानूं इदां कहणगे, लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहना परमेश्वर दे काम अद्भुत काम आ। इंसान जिद्दां सोचदा परमेश्वर उदां नहीं सोचदे, और जिद्दां परमेश्वर सोचदे इंसान उदां सोचण दी कोशिश नहीं करदा। हालेलूया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होवेगा कि बिना हाथ लाया, बिना हथियार चक्या ये दीवारां ढह भी सकदी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं सीगा, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखदे आ। जदों उन्होंने परमेश्वर की गल सुनिया, परमेश्वर की गल मन्निया, परमेश्वर ने की कहा सीगा कि 7 दिन तुसीं चक्कर आले दुआले लगाने यरीहो शहर दे और 7वें दिन तुसीं परमेश्वर के काम नूं देखोगे। हालेलूया। उन्होंने परमेश्वर की गल मन्निया, परमेश्वर की गल सुनिया, उन्होंने अपने शरीर की गल नहीं सुनिया।
ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚੱਕੋ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਯਰੀਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਰੀਹੋ ਨਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਬੋਲੋ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਯਰੀਹੋ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅਣਦੇਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਅਣਦੇਖਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨੀਏਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੀ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਕਤ, ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਦਾਨੀਏਲ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੌਥਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਕਤ, ਅਣਦੇਖੀ ਚੰਗਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਅਣਦੇਖੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਉਸਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਮਾਹੌਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਮਸ਼ਵਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਤਰਸ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਛਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜੀ ਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਛਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਛਲੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਔਰ ਜਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਪਤਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ
इजाजत नहीं दे रहे, ये माहौल इजाजत नहीं दे रहा, मेरा शरीर इजाजत नहीं दे रहा, पर प्रभु अगर तू कहना आ तो मैं तेरी गल सुन के जाड़ा नूं पावांगा। जदों ही उसने प्रभु यीशु मसीह दी गल नूं सुन के उसदे अनुसार करना शुरू किया तां अनदेखी आशीष, अनदेखी बरकत, वो थोड़ी बरकत नहीं सी, ਉਹ बहुत वड्डी एक बरकत, एक मछलियां दा ढेर लग गया, जाल फटने शुरू हो गए। हालेलुया। उन्होंने एक वड्डे चमत्कार नूं देखिया पतरस ने परमेश्वर दी गल नूं सुन के। अज जदों असीं अपने शरीर दी नहीं सुनते, वातावरण दी नहीं सुनते, कोई फर्क नहीं पैंदा। हालेलुया। जदों असीं परमेश्वर दी गल नूं सुनदे हां, इस प्रॉब्लम दे विच, इस स्थिति दे विच जदों असीं परमेश्वर दी गल नूं सुनदे हां, तुहानूं पता है कि परमेश्वर जिउंदा त्यों करन वाला परमेश्वर आ। परमेश्वर सब कुछ कर सकदे, उसदे लई कुछ भी कठिन नहीं आ। हर असंभव काम, हर असंभव गल्लां परमेश्वर दे लई संभव बन जांदियां आ। हालेलुया। तुहानूं पता है कि जदों प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करदे आ ते आकाश दे विचों रोटियां बरस पैंदियां आ, ते ओह प्रभु यीशु मसीह की नहीं कर सकदे। जदों तुहानूं पता है कि एक 4 दिन दा मुर्दा जिहड़ा लाजर, ਉਹ 4 दिन दा मुर्दा जिहड़ा कबर दे विच पिया आ, यीशु मसीह आवाज मारदे आ कि हे लाजर कबर तो बाहर आ जा, ते ਉਹ 4 दिन दा मुर्दा कबर चों बाहर आ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ प्रभु यीशु की नहीं कर सकदे। हालेलुया। प्रभु दे ਲਈ कुछ भी कठिन नहीं आ, प्रभु दे लिए कुछ भी असंभव नहीं आ। वो असंभव नूं संभव करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया। वो सब कुछ कर सकते हैं, उन्हां दे लिए कुछ भी कठिन नहीं, उन्हां दे लिए रात दिन इक्को ही बराबर आ, उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। हालेलुया। क्योंकि वो रात नूं बनाने वाले भी और दिन नूं बनाने वाले भी परमेश्वर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। अज लोड़ है कि असीं उसकी गल नूं सुणीए, अज लोड़ है कि उसकी गल नूं सुन के उसके अनुसार चलना शुरू करिए। हालेलुया। ਅਸੀਂ बहुत सारे वचन देख सकते हैं। सचमुच यहोशुआ के समय ਦੇ ਵਿੱਚ, इजराइली लोगों के समय ਦੇ ਵਿੱਚ, दानियल के समय ਦੇ ਵਿੱਚ, शद्रक मेशक अबेदनगो के समय ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने अनदेखियां चीज़ां, अनदेखियां आशां, अनदेखियां चंगियाइयां उन्हां दे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ प्रगट कीतियां। ते अज ਉਹੀ परमेश्वर ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ आवाज़ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ अनदेखी आशीष, अनदेखी चंगियाई ਜਿਹੜੀ कदी ਅਸੀਂ सोच भी नहीं सकते कि ऐदा भी हो सकता है, वो सब कुछ गल्लां, वो सब कुछ आशीषां, सब कुछ बरकतां साडे जीवन दे विच आणियां शुरू होणगीਆਂ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਉਜਾਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जो बीमार है सचमुच वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के लहू के द्वारा, परमेश्वर की कोड़ियां की मार के द्वारा वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। अज विश्वास करना है परमेश्वर के उत्ते, अज विश्वास करना परमेश्वर की गल के उत्ते। अज एक वड्डा फैसला लेना है, प्रभु जी अगर मेरा शरीर मेरे विचकार आ जाता, तेरे और मेरे विचकार अगर मेरा शरीर आ जाता तो मैं शरीर की गल नहीं सुनागा। अगर वातावरण तेरे और मेरे विचकार वातावरण आ जाता है उसकी भी मैं नहीं सुनागा। अगर कोई भी लोग तेरे और मेरे विचकार आ जाते हैं तो मैं उसकी भी नहीं सुनागा। मैं सुनागा तो सिर्फ परमेश्वर तेरी सुनागा। हालेलुया। और परमेश्वर भी कहेंगे अगर तू मेरी सुनदा है, मेरे वचन के अनुसार चलदा है, सचमुच जिस तरह भविष्यता विवरण 28 अध्याय जो असीं पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन के विच लिखिया है कि जे मेरे लोग दीन होकर मेरे अगे प्रार्थना करन और मेरी गल्लां नूं ध्यान दे नाल सुणन, मेरिया गल्लां दे उत्ते मन लगाण, अपने तनो मनो उन्हां दा पालन करन, मेरिया गल्लां नूं अपने जीवन दे विच फॉलो करन, मेरिया गल्लां नूं अपने जीवन दे विच लैण और उन्हां दे अनुसार चलण, तां मैं उन्हां दे देश नूं जिउंदा त्यों कर दूंगा। मैं उन्हां दीयां परिस्थितियां नूं बदल दवांगा। मैं उन्हां दी जिंदगियां दे विचों हर नेरे काम नूं मैं कढ दवांगा। हालेलुया। धन होणगे ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਧਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਧਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ, ਧਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਟੁੰਬ, ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਧਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। परिस्थितियां जिन्नियां भी साडे खिलाफ होण, साडा शरीर जिन्ना भी साडे खिलाफ होवे, शरीर कुछ होर कहे, परिस्थितियां कुछ होर कहण, उस समय जदों असीं परमेश्वर की गल नूं मनदे हां, परमेश्वर की गल नूं सुणदे हां, अपने जीवन दे विच परमेश्वर की गल नूं लैंदे हां, तां परमेश्वर की अनदेखी आशीष, अनदेखी चंगियाई, अनदेखी बरकत, अनदेखा छुटकारा साडे जीवन दे विच प्रगट होना शुरू हुंदा है। हालेलुया। अनदेखी आशीष, अनदेखा छुटकारा साडे जीवन दे विच आ जांदा जदों असीं परमेश्वर की गल नूं, परमेश्वर की आवाज़ नूं
ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਦੀਨ ਹਨ, ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਦਇਆਵਾਨ ਦੀਨ ਹਨ, ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨ ਉਹ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਧੰਨ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ? ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਣੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸਭ ਆਸ਼ਾਂ, ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਅਣਦੇਖੀਆਂ
ਆਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੇਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵਚਨ 30 ਗੁਣਾ 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆइए ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੁਣਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਹੂ ਵਹਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਹਨੇਰਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਜਿਆਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿਮੋਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਭੁਤ ਕਾਰੇ ਨੂੰ, ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸੁਨਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਵੈਦਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਕਤ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੇਰੇ ਲੋਕ, ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵੈਦਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਅਸੰਭਵ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰੂਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧਰਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਅੰਧਕਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਾਨੀਏਲ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਰਪਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਜੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਣ, ਬਰਕਤ ਪਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗਹਿਰਾ ਮੱਸਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਹਿਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਮੱਸਾ ਆਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਆਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਰੀ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਆਸ਼ਾਂ, ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਮਰਥ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਸਭ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ, ਸ਼ਦਰਕ, ਮੇਸ਼ਕ, ਅਬੇਦਨਗੋ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਅਣਦੇਖੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਅਣਦੇਖੀ ਚੰਗਿਆਈ, ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼, ਚੰਗਿਆਈ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ।